हेलो फ्रेंड्स आज मोर ए वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। फ्रेंड्स एक्चुअली मनीष सबु बेले सुंदर एवं फिट रहिया को चेष्टा करे। बयस जेते होना कहीं मनीष किंतु सबु बेले फिट आउ सुंदर रहिया को सबु बेले चेष्टा करे एवं सबु बेले दीर्घायु हेबार चेष्टा करे। किंतु गोटे माइंडसेट मनीष को सदा बेले दुर्बल करथाए। से माइंडसेट कौन? कारण मनीषर बयस फ्रेंड्स जेतिकी धीरे धीरे बढ़े एवं सेतबेले से जेतबेले से 60 रे जाइकी पहुंचे मनीष भावे जे मु वर्तमान रिटायर्ड हो गली। किंतु बंधु मनीष केवे रिटायर्ड हुए नहीं। मनीष एक्चुअली मला परे ही रिटायर्ड होता है। तेणु सबु बेले गोटे जिनस मन रखिथिबे जे आपणकर बयस एक संख्या। आपण चाहिए जेकोसी भी बयस रे आपण सदा बेले सुंदर रही पारिबे एवं फिट रही पारिबे एवं सबु बेले जवान भली अनुभव करि पारिबे। आपण गोटे जिनस जानिथिबे फ्रेंड्स जापान जापान रे गोटे शहर अछि ओकिनावा। सेठिकार लोक मानकर हाराहारी बंचिबार बयस है 100 वर्ष एवं सेठी फ्रेंड्स 100 वर्षर लोक भी सदा बेले निजको जवान भावी थाए। एक्चुअली ता पछर रहस्य कौन? से ही सहरर लोक माने एते वर्ष बंचंती किपरि आउ एते वर्ष पर्यंत से माने जवान भी केमती देखा जाती। से एक्चुअली एमिति कौन उपाय अवलंबन करते से लाइफ रे जे सदा बेले से माने जवान सुंदर देखा जाती एवं एते वर्ष से माने बंची था। बंधु आमे भी चाहिए 50 वर्ष पर एक भल जीवन यापन करि परिबा एवं सदा बेले यंग रही परिबा एवं सुस्थ जीवन यापन आमे करि परिबा। तो केमिति फ्रेंड्स करिबा? आज ये भिडियोटी मोर लास्ट जाके देखंतु। आज आपण को केतोटी उपाय कहबी। जदि आपण मध्य फ्रेंड्स आपणकर जीवन शैली रे ताको शामिल करिवे आपण भी 50 वर्ष पर सुस्थ जीवन यापन करि परिबे, सदा बेले यंग अनुभव करिवे एवं आपण सदा बेले सुंदर भी देखा जिवे। ताले सेही उपाय गुडिक कोन? आसंतु ए भिडियो रे मोर जानिबा सेही उपाय गुडिक कोन। तेणु मु आपण को अनुरोध करछि फ्रेंड्स ए जो भिडियो टिके लास्ट जाके देखंतु। मझिरे टोटाली स्किप करंतु नाही। जदि मझिरे स्किप करि जिवे ताहाले किछि उपाय आपण भी स्किप करि देई पारंती। तेणु बंधु ता पूर्व आ गोटे मु आपण को रिक्वेस्ट करछि जदि आपण को मोर ए भिडियोटी भल लागे ताहाले केबे भी आको सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी कि लाइक करिया को भूलिबेनी एवं जदि पारिबे ताहाले याको टिके शेयर कर देबे सो दैट अन्य बंधु माने भी एमाको देखि परिबे एवं जो उपाय गुडी आज ये भिडियो रे मैं कहिबी से ताको अवलंबन करि परिबे। तेणु बंधु आसंतु आज मोर ये जो भिडियोटी स्टार्ट करिबा एवं केतोटी उपाय विषय जानिबा जहा 50 वर्ष पर भी आपण को सदा बेले फिट रखिबो आ सुंदर रखिबो। तो बंधु प्रथम उपायटी कौन? प्रथम उपायटी है फ्रेंड्स प्रतिदिन आपण 20 to 30 मिनिट्स चलतु एवं चलवा सहित किछि आपण योग एवं प्राणायाम करंतु। एक्चुअली बंधु हमर सबु दिने चलवा द्वारा कौन होता है? एक्चुअली हमर हार्ट बा हृदय शक्तिशाली होता है एवं हमर बॉडी फिट होता है। ता सहित आपण जदि किछि योग एवं प्राणायाम करिवे ताले आपण माइंड टेंशन फ्री होता है एवं यह आपण को भल निद हबार मध्य सहाय्य करता है। तेणु बंधु प्रतिदिन एटलिस्ट 20 to 30 मिनिट्स चलतु एवं ता सहित किछि लाइट बा अल्प समय हो बचके किछि योग एवं प्राणायाम करंतु। द्वितीय रे बंधु द्वितीय उपायटी कौन? द्वितीय उपायटी है आपण सबु बेले टिके सहज खाद्य खातु। कारण 50 पर आमर डाइजेशन पावर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तेणु आपण जेते चेष्टा करिवे टिके कम तेल एवं मसला युक्त खाद्य खातु
ଏବଂ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଭେଜିଟେବଲ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରି ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ପାରିବେ ଘର ରାନ୍ଧଣା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ କାରଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଏବଂ ମସଲା ଥାଏ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏବଂ ବାହାରର ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଏବଂ ଯେତେ ସୁଗାରୀ ଫୁଡ ଅଛି ଟୋଟାଲି ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଡିଟକ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚା ଚିକଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ପାଣି ପିଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କିଡନୀ ସଫା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯେତେ ମଇଳା ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାହା ସବୁ କିଡନୀ ତାକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 4 ରୁ 5 ଲିଟର ଡେଲି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କମ ପାଣି କେବେ ବି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ ଟୋଟାଲି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟେନସନ ଆପଣ ଦୂର କେମିତି କରିବେ? ଯଦି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଲି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟରେ କିଛି ବୁକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ହସିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ, କାରଣ ହସିବା ହେଲା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସେ ଖୁସି ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଏକା ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଲି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନକୁ ବଢେଇଥାଏ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଲା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ବଡିକୁ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବୟସ ବଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସ୍ନାୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 50 ପରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ? ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଟେଷ୍ଟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିପାରେ। ତେଣୁକି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ଆପଣ ଡେଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଡେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ କେବେ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାକେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋବାଇଲ କେବେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଢ ନିଦରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରୁହେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ବି ଆପଣଙ୍କର କମିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡେଲି 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଲା ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଜବ୍ ଚାଲିଯାଏ କି ଆମ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଟାୟାର ନେଇଥାଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଆମର କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ହ୍ୟାବିଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ବି ଆପଣ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ୱାକିଂରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ।
କିଛି ନହେଲେ କିଛି ନୂଆ ସବୁବେଳେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସ ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅଛି ଯେ ଆମେ 60ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମଣିଷ 60ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଏନି କି 50ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜୀବନ ସରିଯାଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 50ରୁ ହିଁ ବୟସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ 50ରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ବଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରିବାର ବର୍ଡନ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ 50 ବୟସ ପରେ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଲାଇଫରେ କରିପାରିବେ, ଭୁଲି ପାରିବେ, ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ, ନାଚି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଳରେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫିଟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ନିୟମ କହିଲି, ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ 50 ବୟସ ପରେ ବି ଆପଣ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଫିଟରେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହସି ଖୁସି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିଟ୍ ଭାବରେ ଆକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ମତେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଏକ ଦମଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।